Students, very good morning ma. 6th standard students, welcome back to the social science class. Previous class we have completed history lesson 2 fully completed. Have you all finished class work? Okay, I hope you have finished class work. Today's section we are going to see new lesson ma. Civics lesson 3. Okay, lesson 3. What lesson ma? Road safety. Okay, road safety. Book page number 212. Okay, take your book, page number 212. See the video. See, in this lesson we are going to see about importance of road safety. Okay, see, this is a road. Have you seen? No? Have you seen the traffic signals? Okay, see, today's section we are going to see about the importance of road safety. Then to know about the road rules and traffic signals. Okay, what are the rules and traffic signals? What are the rules we should follow? Then to learn about the road safety measures. Then stages and ensure the safety of lives. Okay, ensure the safety of lives. What will we do? நாம என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கறத இந்த லெசன்ல பார்க்கலாம். See the quotation ma. First, caution and care make accident rare. Okay, traffic rules are the laws. Caution and care make accident rare. Okay, எச்சரிக்கையோட கவனமா இருந்தா okay accidents rare தான் இருக்கும்ங்கறாங்க. Traffic rules are the laws that govern how, எப்படி, when, எப்பொழுது, why and you are allowed to drive any vehicle. Okay, traffic rules என்ன சொல்றாங்க? The laws, சட்டப்படி என்ன பண்றாங்க கவர்மெண்ட் எப்படி ஓட்டணும், when do we drive, okay, why do we drive, so allowed to drive any vehicle. So அதுக்கெல்லாம் ரூல்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அவங்க தான் traffic rules. The traffic safety course education plays an important role shaping the attitude and behavior of children and young people, ensuring to become responsible drivers, passengers, pedestrians na வழிப்போக்கர்கள் and cyclists. Okay, so the traffic safety courseங்கிறது என்ன பண்ணாங்க, ஒரு எஜுகேஷன் பிளேஸாகவே இருக்கு. ஸோ அந்த எஜுகேஷன் வழியாக நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொடுக்குறாங்க ரோட் சேஃப்டி அவங்க கற்றுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ தான் அவங்க டு பிகேம் ரெஸ்பான்சிபிள் ஒரு டிரைவராகவோ, ஒரு பேசஞ்சர்ஸாகவோ, பெடஸ்ட்ரியன்ஸாகவோ, சைக்கிளிஸ்டாகவோ வருவாங்க. கீப்பிங் த சில்ட்ரன் சேஃப் அட் ஆல் டைம்ஸ் கேன் பி ட்ரிக்கி வென் யூ கேனாட் பி வித் தம் ஆல்வேஸ். ஓகே, கீப்பிங் த சில்ட்ரன் சேஃப் அட் ஆல் டைம்ஸ், சில்ட்ரன் எப்போவுமே சேஃபாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத இருக்கணும். Okay, then 3 types of traffic signs ma. Mandatory, okay, cautionary and informatory. Parents and teachers ensure the safety of children at home and school. Okay, parents இப்போ ஹோமில் இருக்கிறப்ப ensure பண்ணும். Okay, what are the safety rules னு ensure பண்ணும். ஸ்கூல் லெவலில் வரப்போ டீச்சர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும், ensure the safety rules to the children. But who keeps them safe on the road? But ரோட்டில் போகிறப்ப யார் தான் அவங்களுக்கு என்ஷூர் பண்ணுறது? therefore educating children about road safety is very important. ஓகேவா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ரோட் சேஃப்டிங்கிறது வெரி இம்பார்ட்டன்ட். டீச்சிங் அபவுட் ரோட் சேஃப்டி டு சில்ட்ரன் கேன் பி ஸ்டார்டட் as soon as they are old enough to step out of the home. அந்த ரோட் சேஃப்டியை சொன்னாங்களே என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு, தே ஆர் ஓல்டு எனஃப் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. போதும், ரொம்ப பழைய கதையை சொல்லாதீங்கன்றாங்க. டு ஸ்டெப் அவுட் ஆஃப் த ஹோம், வீட்டை விட்டு வரப்பவே வீட்டில் சேஃப்டி பற்றி மம்மி சொன்னாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸு, வெரி ஓல்டு மம்மி எனஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களாம். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணும், ஒரு ப்ரிகாஷனோட இருக்கணும் ரோட் சேஃப்டி ரூல்ஸை பற்றி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் சைன்மா மாண்டட்டரி ரோட் சைன்ஸ் are the ones that give order recording do's and don'ts. Okay, do nots are to be followed strictly. Okay, what will we do? Okay, what will you don't follow? என்னென்னலாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும், எதை செய்யணும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு ஒரு சைன் போர்டு
நம்ம என்ன பண்ணுறாங்க, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு சைன் போட்டு இதை ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. தீஸ் ஆர் ஜென்ரலி சர்க்குலர் இன் ஷேப். ஓகே, see this symbol mention ma no entry, this symbol mention ma no entry. Then 2 arrow போட்டு 1 arrow மட்டும் ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த arrow என்ன மென்ஷன் பண்ணுதுமா, ஒன் வே ரோடு. தென் ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஆரமாக இருக்குது. ஸோ நோ ரைட் டர்ன், அதை கிராஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நோ ரைட் டர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். லெஃப்ட், ஓகேவா, லெஃப்ட் ஆரோ மார்க் இருந்து கிராஸ் அவுட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நோ லெஃப்ட் டர்ன் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு யூ டர்ன் போட்டுட்டு அதை கிராஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா நோ யூ டர்ன் அர்த்தம். ஸோ ஜென்ரலி சர்க்குலர் இன் ஷேப் எப்படி இருக்குது, எல்லா ஷேப்பும் எந்த ஷேப்பில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்கன்னா சர்க்குலர் ஷேப்பில் ரோடு சேஃப்டி சைன்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. நோ என்ட்ரி, ஒன் வே, நோ ரைட் டர்ன், நோ லெஃப்ட் டர்ன், நோ யூ டர்ன். தென் காஷனரி ரோட் சைன்ஸ், இதெல்லாம் காஷனரினா எச்சரிக்கையோடு இருக்கக்கூடிய சிம்பிள்ஸ். சி ஆர் த ஒன்ஸ் தட் ஓகே வார்ன் த ரோடு, வார்னிங் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, யூசர் ரெக்கார்டிங் த ரோட் சிச்சுவேஷன் அகெயின், நம்ம ஃப்ரண்ட்டில் போகிறப்ப இருக்கக்கூடிய அந்த சுச்சுவேஷனை பார்த்து என்ன பண்ணோம், வார்னிங் இருக்கக்கூடிய சைனை நம்ம பார்க்கணும். காஷனரி சைன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி இன் ட்ரையாங்குலர் ஷேப். ஓகே, சேம் மாண்டிட்டரி ரோட் சைன்ஸு ஜென்ரலி சர்க்கிள் ஷேப்மா, காஷனரி ரோட் சைன் ஷேப்பு ட்ரையாங்குலர் ஷேப். ஓகே, சி திஸ் சைன்ஸ்மா நேரோ பிரிட்ஜ். ஓகே, குறுகலான பாதை அப்படின்னு அர்த்தம். குறுகலான ஒரு பாலம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சைன் வந்து இந்த பிக்சர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு இப்படி இன்ட்டு போட்டு கிராஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அது கிராஸ் ரோடுன்னு அர்த்தம். ஓகே, ஸ்கூல் சில்ட்ரன் வந்து கிராஸ் பண்ண மாதிரி இருந்தால் நியர்பை ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு இப்படி டேர்ன் பண்ணி ஆரோ மார்க் லெஃப்ட் போட்டிருந்தாங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட், ஓகே லெஃப்ட் ஹேண்ட் கர்வ். ஓகேவா, கர்விங்காக இருக்குது லெஃப்ட் சைடில் அப்படின்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட்டு ஒரு மென் என்ன பண்ணுறாங்க, ஒரு ஸ்டோன் எடுக்கிற மாதிரி, ஸ்டோன் வந்து தூக்குற மாதிரி ஒரு பிக்சர் கொடுத்துருக்குறாங்களாம். ஸோ இந்த ஒர்க் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, மென் அட் ஒர்க், மனிதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க, வேலை செய்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு சைனை குறிக்குது. நெக்ஸ்ட்டுமா இன்ஃபர்மேட்டரி ரோட் சைன்ஸ். See, these are the ones that give information regarding direction, okay, destination, தூரம் எவ்வளோ இருக்குது, எட்ஸெட்ரா. ஸோ திசைகள், ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குதா இன்ஃபர்மேட்டரி ரோட் சைன்ஸ். இன்ஃபர்மேட்டரி சைன்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ரெக்டாங்குலர் இன் ஷேப். ஓகே, காஷனரி ரோட் சைன்ஸு ட்ரையாங்குலர் ஷேப்பு, மாண்டிட்டரி சைன்ஸ் வந்து ஓகே சர்க்குலர் ஷேப்பு. தென் இன்ஃபர்மேட்டரி ரோட் சைன்ஸு வாட் ஷேப்மா, ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பு. ஓகே, சி திஸ் சைன்மா பெட்ரோல் பம்புக்கு ஒரு பெட்ரோலுடைய ஒரு பம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிஷின் போட்டிருக்கிறாங்க, அதோடைய போட்டு இந்த பிக்சர் கொடுத்தாங்கன்னா என்ன சைன்மா, பெட்ரோல் பம்ப்னு அர்த்தம். அப்படியே ஆரோ மார்க் கொடுத்துருப்பாங்க. ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சைன்ஸ் வந்து பெட்டு போட்டிருப்பாங்க, ஒரு பெட்டு போட்டு ஹச்னு ஒரு ஓகே லெட்டர்ஸ் இருக்கும், அப்போ ஹாஸ்பிட்டல் சைன்ஸ். தென் ஈட்டிங் பிளேஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு ஓகேவா, ஹோட்டலுக்கு கூட ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்டோ இந்த மாதிரி ஒரு சைன் இருக்கும். ஓகேவா, 2 ஸ்பூன் வச்சுருப்பாங்க, இது ஈட்டிங் பிளேஸ்ன்னு இருக்கும். இதோடைய ஷேப் வந்து ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பு. பார்க்கிங்கில் வந்து பிக்சர் வந்து ஒரு கார் ஓகேவா, காருடைய பிக்சர் கொடுத்து பிங்கிற ஒரு சைன் போட்டிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னா ஒரு ட்ரெயின் போகிற மாதிரி கொடுத்துட்டு என்ன பண்ணிடுவாங்க, ஒரு ரயில்வே ட்ராக்கில் ட்ரெயின் போகிற மாதிரி வந்து ஸ்மோக்கெல்லாம் அப்படியே அதுலேருந்து வெளியில் வர மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா, இதோடைய சைன் வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனை மென்ஷன் பண்ணுது. ஓகே, have you all understand ma? So road signs வந்து 3 types of signs. First one mandatory road signs, circular shape. Then cautionary road signs, triangular shape. Informatory road signs, rectangular shape. Okay, see this each color represent different meanings ma. See blue colors, okay, the blue circles gives a positive instruction. இந்த ப்ளூ சர்க்கிள்ஸ் ப்ளூ கலர் மென்ஷன் பண்ணாங்களே என்ன அர்த்தம்னா பாசிட்டிவ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறாங்க அபவுட் வாட் இஸ் டு பி டன். ஓகேவா, நம்ம என்ன செஞ்சுருக்குறோம் அப்படிங்கிறத ஒரு பாசிட்டிவான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குறதா இந்த ப்ளூ சர்க்கிள்ஸு.
The red rings or circles give negative instruction. Don't do the work அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. What should not be done, நாம் எதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுக்குறாங்க ரெட் ரிங்ஸ் சர்க்கிள்ஸ் வந்து. ஓகே, have you all understand ma? Next topic ma, know your signals. What are the three colors? Do you know? Already you have studied in first standard and second standard, no? Traffic signals. How many colors are given in traffic signals? How many colors ma? Tricolors. Okay, three colors. Red, okay, amber, green, signify. Red means what? Stop. Wait behind the stop line artham. Okay, wait means behind the stop line varaikkum wait pannunga. If there are no lines, stop before the traffic light at the intersection so that traffic light is clearly visible. Okay, so intersection anga irundha appadina traffic light நம்ம clear-ஆ visible பண்ண முடியும், பார்க்க முடியும். Wait until a green signal appears before proceeding. Okay, green signal வர வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணோம், proceed பண்ற வரைக்கும் wait பண்ணணும். Okay, then you may turn left while the signal is red. While the signal is red, if it's not prohibited by a sign but give importance to pedestrians and other traffic. Okay, you may turn left while the signal is red. Okay, signal red la irukkrappa, okay, you don't turn left because it's not prohibited. Prohibited தடை செய்யப்பட்ட பகுதி. ரெட் சிக்னல் இருக்கப்ப நீ என்ன பண்ணக்கூடாது, லெஃப்டில் டேர்ன் பண்ணக்கூடாது. இட் இஸ் அ இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ்மா பெடஸ்ட்ரியன் அண்ட் அதர் டிராஃபிக். ஓகே, பெடஸ்ட்ரியனா நடைபாதையில் உள்ள மக்களுக்காக இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் கலர்மா அம்பர். அம்பர் மீன்ஸ் காஷன், எச்சரிக்கையாக இருக்கணும். யூ மே மூவ் அண்ட் if the amber appears, okay, after you have already crossed the stop line or when you feel that your stopping may cause accident. Okay, anyhow be extra careful. Okay, extra amber color la extra careful ah irukanum. Okay, caution oda irukanum. Next green means go. Green means what ma? Go. Okay, proceed again ensuring that the way is clear. ஸோ நம்மளோட போகக்கூடிய பாதை வந்து கிளியராக இருக்குது அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணது. க்ரீன்னா கோ, க்ரீன் மீன்ஸ் கோ. யூ கேன் மேக் எ ரைட் ஆர் லெஃப்ட் டர்ன் இஃப் நாட் ப்ரொஹிபிட்டட் பை சைன்ஸ் பட் டேக் ஸ்பெஷல் கேர் அண்ட் கிவ் வே டு பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங் த ரோடு. ஓகே, யூ கேன் மேக் எ ரைட் ஆர் லெஃப்ட், ஓகே, எனி டைரக்ஷன் இஃப் நாட் ப்ரொஹிபிட்டட் பை சைன்ஸ். இந்த சிம்பிள் மூலமாக உங்களுக்கு சயின்ஸில் ப்ரொஹிபிட்டட் பண்ணாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணக்கூடாது, you don't go away that side. Next, green arrow means that you can go in the direction shown by the arrow. Green arrow போட்டிருப்பாங்க, அப்போ இந்த directionல you can go easily. Okay, see next ma, cross roads and pedestrian crossing. Okay, this is a pedestrian area. Okay, வழிபோக்கக்கூடிய நடைபாதை சொல்லுவாங்க. Okay, pedestrian area. Children have a tendency just to sprint across the street as they like. Educate the children to never run across or along the road. Okay, ஸோ சில்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன இருக்கணும், ஒரு டெண்டன்சியோடு இருக்கணும், ஒரு ஸ்பிரிட் இருக்கணும். அக்ராஸ் த ஸ்ட்ரீட், ஒரு ஸ்ட்ரீட்டையோ ஒரு ரோடையோ கிராஸ் பண்ணுறப்ப என்ன பண்ணக்கூடாது, டோன்ட் ரன், டோன்ட் ப்ளே இன் த ரோடு. Children can get distracted easily and leave their parents hand to run or sprint away. ஓகே, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவாங்க சில்ட்ரன்ஸ் வந்து ஈஸியாக டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிவிட்டு பேரண்ட்ஸ் கையை விட்டுட்டு ரோட்டில் ஓடி போவாங்க. ஆனால் அது பண்ணக்கூடாது. சில்ட்ரன் ஷுட் கிராஸ் ஒன்லி அட் பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங். ஓகே, பெடஸ்ட்ரியன் சிக்னல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல அதை மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும், கிராஸ் பண்ணி போகணுங்கிறாங்க. See, next, do you know ma, pedestrian crossing, it was instituted in Britain in 1934ல ஃபர்ஸ்ட் இந்த பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங்கை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி வச்சது பிரிட்டன் கண்ட்ரி தான். ஓகே, த ரோட் வேர் மார்க்டு பை டாட்டர் லைன்ஸ். ரோட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இருக்கும், ஒயிட் கலர் டாட்டர் லைன்ஸ் இருக்கும், எல்லோ கலர்ஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த ரோட் டாட்டர் லைன்ஸ்லாம் மார்க் பண்ணிடுவது. லிசன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், பெடஸ்ட்ரியன் கிராசிங். See, the pedestrian crossing la the road were marked by dotted lines. Okay, roads la
marked by dotted lines. Then on the pavement there were striped Belisha beacon light poles named after Britain's Minister of Transport L. Hori Belisha. L. Hori Belisha உடைய நேம்னால வந்தது இந்த கேவம் இந்த ரோட்ஸ் உடைய டாட்டர் லைன்ஸ். The zebra crossing with black and white stripes was developed after the Second World War. ஓகே, செகண்ட் வேர்ல்டு வாருக்கு ஆஃப்டர் தான் என்ன பண்ணாங்க, இந்த ஜீப்ரா கிராசிங்கில் வந்து ஒயிட்டு அண்ட் பிளாக்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரைப்ஸ்னால் அந்த கோடு, ஓகேவா, கோடுகள்லாம் போட ஆரம்பித்தாங்க. நெக்ஸ்ட்டு அந்த பேமெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரைப் எல்லாமே என்ன லைட்ஸ் போல்ஸ் இருக்குன்னா பெலிஷா பே, ஓகேவா, பெலிஷா பீகான் லைட் போல்ஸ் வந்து நேம்டு ஆஃப்டர் பிரிட்டன்ஸ் மினிஸ்டருக்கு ஆஃப்டர், ஓகே, பிரிட்டன் மினிஸ்டருடைய டிரான்ஸ்போர்ட் வந்தது. ஸோ அவருடைய நேம்னால அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு நேம் வந்திருக்கு. ஓகே, எல் ஹோரி பெலிஷா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. ஓகேவா, see this is small information only. Next ma'am, road signs, marking, okay, traffic signals and other traffic devices are there to guide the road users and hence are the languages of the road. So every road user, whether a pedestrian, two-wheeler rider, driver of four-wheeled vehicle, should have knowledge and recording this traffic controlling devices and should be aware of what they signify. Okay ma'am, traffic signs are there to regulate, okay, regulate traffic, warn about hazards and to guide the road users. So whatever you should using two-wheeler or four-wheelers, okay, controlling device, then to regulate the traffic, then to guide the road users உடைய rulers. Okay, then next ma, always use pavement. Children must use the pavement while walking on the road. See, pedestrian do's, okay, what will you do on the road? See, walk on any side of the road if there are footpath. Footpath means, okay, காலால் வெறுமனே நடந்து போகலாம், ஓகேவா, நடக்க முடிஞ்ச எனி சைட்ஸ் ஆஃப் த ரோடில் நடக்கலாம். On roads without footpath, walk on your extreme right side facing the oncoming traffic. ஓகே, வித்தவுட் ஃபுட்பாத் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் அன்கமிங் டிராஃபிக் வந்துட்டுருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் ஜீப்ரா கிராசிங், ஃபுட் ஓவர், ஓகே, ஜீப்ரா கிராசிங் யூஸ் பண்ணோம், ஃபுட் ஓவர் பிரிட்ஜ் அண்ட் சப்வேஸ் டு கிராஸ் த ரோடு. ஸோ கிராஸ் த ரோடுக்கு வி ஷுட் யூஸ் ஓவர் பிரிட்ஜு, ஜீப்ரா கிராசிங், சப்வே யூ வில் யூஸ் ஃபார் ரோட் கிராசிங். தென் திஸ் ஆர் ரோட் கிராசிங், ஓகே. Then such facilities are not available, be extra cautious while crossing the road. Okay, so such facilities வந்து அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ எக்ஸ்ட்ரா காசியஸ்மே எச்சரிக்கையோடு இருந்து கிராஸ் பண்ணணும். Children below 8 years of age should cross the road with the help of elders. Okay, 8 yearsக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ்லாம் with the help of elders உடைய ஹெல்ப் மூலமாக you should cross the road. Then cross the road when the vehicles are at a safe distance. Okay, cross the road when the vehicles are at a safe distanceல வருதா அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு நம்ம cross பண்ணோம். Wear light colored dresses during night. Okay, light colored dresses தான் night timeல wear பண்ணணும். Next don'ts. Okay, same don'ts cross the road, okay, hastily by running. Hastlyனா அவசரமாக ஹரியப்பாக ஒன்றும் பண்ணக்கூடாது. டோன்ட் ரன்னிங் ஆன் த ரோடு. டோன்ட் கிராஸ் த ரோட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆர் இன் பிட்வீன் பார்க்டு வெஹிக்கிள். ஓகே, ரோட்டில் என்ன பண்ணக்கூடாது, பார்க்டு வெஹிக்கிள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் பண்ணேன்னா ஃபாஸ்ட்டாக ஓடக்கூடாது. டோன்ட் ட்ரை டு கிராஸ் த ரோட் ஃப்ரம் பிளைண்ட் கார்னர்ஸ். ஓகே, பிளைண்ட் கார்னர்ஸில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, கிராஸ் பண்ணாத, டேர்னிங்ஸில் பண்ணக்கூடாது. வேர் யூ ஆர் நாட் விசிபிள் டு த வெஹிக்கிள் டிரைவர்ஸ். ஓகே, சப்போஸ் உங்களுக்கு இப்போ டேர்னிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஃபாஸ்ட்டாக கிராஸ் பண்ணுவோம். டேர்னிங்கில் இருந்தால் கிராஸிங்கில் ஏதாவது ஒரு வெஹிக்கிள்ஸ் வந்துடும். ஸோ அந்த டைத்தில் என்ன ஆக்சிடென்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆயிரும். ஸோ டோன்ட் ஜம்ப் ஓவர் த ரெயிலிங் டு கிராஸிங் த ரோடு.
ஸோ கிராஸிங் ரோட்டில் டோன்ட் ரன், டோன்ட் ப்ளே, ஓகே, டோன்ட் டேர்னிங், ஓகே, டோன்ட் டேர்னிங் அண்ட் கிராஸிங். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மேம், ஸ்டேயிங் சேஃப் ஆன் எ பைசைக்கிள். பைசைக்கிளை எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. most of the children use bicycle to go to school. Most of the children என்ன பண்ணுறாங்க? How do you come to school ma? You come to school by van, by okay, cycle. So most of the children are using bicycle to go to school. So they should be aware of the road rules and road safety. Road rules, road safety எல்லாம் உங்களுக்கு awareness இருக்கணும். Moreover, they should maintain that bicycle in good condition. Bicycle good conditionsல இருக்கணும். Okay. Okay, cycle travelingல what will you do? See, cycle must be fitted with standard, okay, gadgets. Okay, standard gadgets, bell, brakes, okay, rear view mirror, both front and back, mudguard, painted, white, reflective tabs, okay, affixed at the front and back. ஸோ பெல் இருக்கணும், பிரேக் இருக்கணும், மிரர் இருக்கணும். ஸோ எல்லாமே சைக்கிள் எப்படி இருக்கணும்? ப்ராப்பராக இருக்கணுங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு, சைக்கிள் ஆன் த எக்ஸ்ட்ரீம் லெஃப்ட் சைட் ஆஃப் த ரோட் ஆர் யூஸ் சர்வீஸ் ரோட் இஃப் அவைலபிள். சர்வீஸ் ரோடை நம்ம அவைலபிளாக இருந்தால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் தான் யூ ஷுட் ட்ராவல். அவாய்ட் பிஸி ரோடு. பிஸியான ஒரு டிராஃபிக்கில் போயிட்டு சைக்கிளில் ட்ராவல் பண்ணக்கூடாது ஸ்டூடெண்ட்ஸு. கீப் அ சேஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாஸ்ட் மோட்டரைஸ்டு வெஹிக்கிள்ஸ். Okay, keep a safe distance. Fast motorized vehicles. Then give a proper indication before starting or turning. ஒரு டேர்ன் பண்ணுறேன், இப்போ ரைட் சைடில் டேர்ன் பண்ணுறேன், லெஃப்ட் சைடில் டேர்ன் பண்ணால் ஒரு இண்டிகேட்டர் கொடுக்கணும் டேர்னிங் கொடுக்குறப்ப. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மேம், டோன்ட் indulge in any kinds of stunts. ரஷ்ஷிங்கில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது? ரஷ்ஷாக வந்து சைக்கிள்லாம் டோன்ட் ட்ராவல். டோன்ட் லோட் த சைக்கிள் வித் அனதர் பர்சன் ஆர் ஹெவி குட்ஸ். டோன்ட் ரைட் ஹோல்டிங் அன் டு அதர் ஃபாஸ்ட் மூவிங் வெஹிக்கிள்ஸ். ஓகே, டோன்ட் ரைட் ஹோல்டிங், டோன்ட் ரன் ஃபாஸ்ட். ஓகே, தென் while commuting in school transportation. Okay, commuting in school transportationல வரப்ப what will you do? Get up early and start early from home. Board the bus from the designated bus stop in a queue. ஓகேவா? ஸ்கூல் வேனோ என்ன பண்ணுறோம்? பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணதுக்கு முன்னாடி பிஃபோராக நம்ம என்ன பண்ணோம்? பஸ் போர்டில் என்ன பண்ணோம்? பஸ் ஸ்டாப்பில் க்யூவில் ஃபாலோ பண்ணோம். ஒன்ஸ் இன்சைட் த பஸ் பிஹேவ் ப்ராப்பர்லி. பஸ் இன்சைட் ஆகிட்டா நெக்ஸ்ட்டு ப்ராப்பராக பிஹேவ் பண்ணோம். ஹோல்ட் ஆன் டு த ரெயிலிங்ஸ் ஆஃப் த பஸ். ஓகே, ஹோல்ட் ஆன் டு த ரெயிலிங் ஆஃப் த பஸ். ஓகே, நல்லா ஹோல்டாக பிடிச்சிக்கணும். Alight only at the designated bus stop. Get down only when the bus has stopped completely. Bus has completely stop ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் get down ஆகணும். If the driver is not following the road, driver இல்லை ஃபாலோ பண்ணலனா சேஃப்டி நார்ம்ஸ், bring it to the notice of school authorities. இப்போ ஸ்கூல் வேனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்? ஃபாஸ்ட்டாக டிரைவர் வர்றாங்க, ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஸ்கூல் என்ன பண்ணலாம்? நோட்டீஸ் வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிவ் டு ஸ்கூல் அத்தாரிட்டிஸ் கொடுக்கலாம். பேரண்ட்ஸ் ஆர் டிராஃபிக் ஹெல்ப்லைனில் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இன்ஃபார்ம் பண்ணலாம். ஓகே மேம். நெக்ஸ்ட்டுமா, டோன்ட்ஸ். சி, டோன்ட் ரஷ் ஆர் ரன் டு ஹேட்ச் ஓவர் பஸ். ஹேட்ச் ஓவர். ஓகே, எனக்கு சென்னையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க? இதுதான் ரஷ்ஷாக போவாங்க பஸ்ஸில். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ட்ராவல் பண்ணால் என்ன இருக்கும்? ஆக்சிடெண்ட் தான் இருக்கும். ஓகே, டோன்ட் rush or run to catch over bus. Don't stand on the step of the bus. Okay, don't stand on the step of the bus. Don't make noise that may distract the driver. Okay, don't make noise. Sound போடக்கூடாது and distract the driver. டிரைவருடைய ஒர்க் என்ன பண்ணக்கூடாது? நம்ம அவருடைய கான்சன்ட்ரேஷனை திசை திருப்பக்கூடாது, அவங்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கக்கூடாது, டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது. Don't put any part of the body outside the bus. ஓகே, சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவோம்? வெளிலேருந்து கை காலை தலையை நீட்டிக்கிட்டு வெளியில் போகிறது. ஓகே, ஸோ டோன்ட் புட் எனி பார்ட் ஆஃப் த பாடி அவுட் சைட் த பஸ். பஸ்ஸுக்கு வெளியில் நீட்டக்கூடாது.
don't get in or get down from a moving bus. மூவிங் பஸ்ஸில் போயிட்டு என்ன பண்ணக்கூடாது, வேகமாக இறங்குறது, ஃபாஸ்ட்டாக ஏறுறது, அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் மேம், as pillion rider or co-passengers also always wear helmet or seat belt always near. Don't indulge in talking with the driver. Unnecessary, don't talk during the traveling time. Don't disturb the driver. Children above 12 years of age should occupy the back seat. Back seat na children you should sit. Then play at safe places, ma'am. Play at safe places. See, don't play on roads. Don't play on roads. Look for a playground or vacant land to play. Don't play around a vehicle parked inside your school premises or colony or near your residence. So play at safe places la nama play pannom. Don't play on road. Look for a playground or vacant land, select and play. Then don't play around a vehicle parked inside your school premises. Have you all understand, students? Please, students, have you all understand this lesson, ma'am? See, there are 3 types of traffic signals. What are they, ma'am? Signs 3 types. First one, mandatory road signs, cautionary road signs and informatory road signs. Mandatory road signs, what is the shape, ma'am? There is circular shape. Cautionary road signs, there is triangle shape. Cautionary road signs. Then informatory road signs shape, rectangular shape. Then blue circle represent the positive instruction, red color representative negative instruction. Then signals la how many colors given, ma? There are three colors. First color what, ma? Red, then amber, then green. Red means stop, amber means caution, green means go. Then road safety rules. What will you do in the school bus and bicycle time la? What will you do and what will don't do? என்னென்ன பண்ணணும், what will you do and what don't do. நம்ம என்ன செய்யக்கூடாதுங்கிறத அங்கே ஸ்டெப் சைஸாக நம்ம பார்த்தோம். Have you all understand, ma? Same, always use pavement. Then pedestrians does walk only on any sides of the road if there is or footpath. On road without footpath, walk on your extreme right side facing the oncoming traffic. So use zebra crossing and foot over bridge and subways to cross the road. Then have you all understand, students? Listen, today homework, ma'am. See, civics lesson 3 class work complete. All question answer. Study well. Next class we will see new lesson. Thank you, students.